నమస్తే, వెల్కమ్ టు ఎడ్యుకేషన్ ప్లస్. ఏఐ అండ్ డేటా సైన్స్ మరియు బీబీఏ పూర్తి చేసిన విద్యార్థులకు ఉద్యోగ అవకాశాలు ఎలా ఉంటాయి? బీఎస్సీ ఫుడ్ అండ్ న్యూట్రిషన్ కి భవిష్యత్తు ఎలా ఉంటుంది? ఎంబీఏ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ అండ్ టూరిజం, డిఫెన్స్ ఏంటి? సన్ ఇంటర్నేషనల్ ఆఫర్ చేసే కోర్సు వివరాలు తెలియజేయడానికి మనతో పాటు స్టూడియోలో ఉన్నారు చైర్మన్ శ్రీకాంత్ జాస్తి గారు. నమస్తే సార్, గుడ్ ఈవినింగ్. సో శ్రీకాంత్ గారితో మాట్లాడి మరిన్ని సలహాలు సూచనలు తెలుసుకునే ముందు కాలేజీకి సంబంధించిన ఏవి చూద్దాం. Every legacy begins with a spark, a single moment where ambition meets opportunity. At Sun International, we don't just offer a degree, we offer a transformation. We believe that behind every global leader, there is a foundation built on discipline, grit, and vision. It's about more than hospitality. It's about the art of management, the science of nutrition, the strategy of business. 23 years of excellence, building dreams like mine. Since 2004, we have been crafting the success capital of this nation. Excellence isn't an accident, it's a habit. It's the sweat in the kitchen, the precision in the suite, the strategy in the boardroom. 36,000 plus students, each with a story of transformation. Step into our world. This isn't a classroom, it's a simulation of the real world. Our kitchens are where heat meets heart. Our boardrooms are where logic meets leadership. Here, we don't just read about the industry, we live it. From BHM to MBA, from BBA to food and nutrition, we cater to every dream. We refine the rough edges until you don't just fit into the industry, you lead it. A massive community of dreamers, now turned into global professionals. At Sun, your classroom has no borders. We give you a passport before you even get your degree. 150 plus global recruiters. Through our international internships, our students are currently making their mark in the USA, Canada, and the UAE. We bridge the gap between Indian talent and global standards. When you study at Sun, the world is your campus. From USA to Canada, from Dubai to Singapore, our footprints are everywhere. Education is the foundation, but a career is the destination. We don't just provide degrees, we provide gateways to the world's most prestigious brands. Year after year, consistent, unmatched, proven. Whether it's the Taj, Marriott, or Cognizant, the world's best come to us because we produce the best. 100% placement, the promise of secure future. From luxury hospitality to corporate giants, the industry trusts the Sun brand. Your career doesn't start after college, it starts here. But life at Sun is more than just uniforms and textbooks. It's the roar of the crowd at Sports Week, the rhythm of the stage at Sunskar. It's found in our festivals, our sports fields, and the lifelong bonds formed in our corridors. A place to belong, a chance to soar. It's a family, a network, a legacy that stays with you long after you hang up your apron. The world is waiting. The stage is set. The only question remains, are you ready to shine? We are Sun. We are the future. Your dream isn't just a goal. At Sun, it's our legacy. Sun International Institute of Tourism and Management. 85757 95757. శ్రీకాంత్ గారు, అంటే రియల్లీ ఇంప్రెసివ్. అంటే హోటల్ మేనేజ్మెంట్ రంగంలో కూడా ఇంత అద్భుతాలు సృష్టించవచ్చు, ఇంత ఉద్యోగ అవకాశాలు ఉన్నాయి, ఇంతమందికి మనము వాళ్ళని ఆర్గనైజ్ చేయొచ్చు అని చెప్పి నిరూపించింది సన్ ఇంటర్నేషనల్. సో మీతో మాట్లాడడానికి కాలర్స్ వెయిట్ చేస్తున్నారండి. ఫస్ట్ పల్లవి గారు ఉన్నారు నెల్లూరు నుంచి. నమస్తే అండి పల్లవి గారు. నమస్తే సార్. నమస్తే పల్లవి గారు.
సార్ మా తమ్ముడిది 10th అయ్యింది సార్. ఓకే అండి. ఐటీ 5 years లేదంటే ఇంటర్ చేసిన తర్వాత హోటల్ మేనేజ్మెంట్ చేస్తే బాగుంటుందా సార్? యాక్చువల్గా మీ తమ్ముడికి కనుక హోటల్ మేనేజ్మెంట్ అన్నది అవగాహన ఉండి హోటల్ మేనేజ్మెంట్ చదువుదాం అని ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే మాత్రం 10th పాస్ అయినాక హోటల్ మేనేజ్మెంట్ జాయిన్ అవ్వటం చాలా మంచిదమ్మా. ఎందుకంటే ఇప్పుడు ఇంజనీరింగ్ చదువుదాం అనుకున్న వాళ్ళు ముందే ఇంటర్లో ఎంపీసీ ఎందుకు చదువుతారు, అది కనెక్టింగ్ ప్రోగ్రామ్ కాబట్టి. అలాగే మెడిసిన్ చదవాలి అనుకున్న వాళ్ళు బైపీసీ ఎందుకు చదువుతారు, అది కనెక్టింగ్ ప్రోగ్రామ్ కాబట్టి. సో అలాగే కామర్స్ చదువుదాం అనుకున్న, అదే బీకామ్ చదువుదాం అనుకున్న వాళ్ళు సిఈసీ ఎందుకు చదువుతారు అంటే కనెక్టింగ్ ప్రోగ్రామ్ కాబట్టి. అలాగే హోటల్ మేనేజ్మెంట్ డిగ్రీ చదువుదాం అనుకునే మీ తమ్ముడికి ఉద్దేశం ఉన్నప్పుడు డెఫినెట్గా ఇంటర్లో కూడా హోటల్ మేనేజ్మెంట్ చేస్తే చాలా మంచిది. ఎందుకంటే వాళ్ళ రోజున ఇంటర్మీడియట్ బోర్డు వాళ్ళే ఇంటర్లోనే హోటల్ మేనేజ్మెంట్ ఆఫర్ చేస్తున్నారు కాబట్టి వొకేషనల్ ప్రోగ్రామ్ త్రూగా మీకు ఇంటర్ బోర్డు నుంచే మీకు సర్టిఫికేషన్ వస్తుంది కాబట్టి ఇట్ విల్ బీ ఈజీ. సో 2 years ఇంటర్మీడియట్, 3 years డిగ్రీ. ఒక్కోసారి కొంతమందికి ఏంటంటే ఇది లాంగ్ పీరియడ్ లాగా అనిపిస్తుంది. కానీ ఫార్చునేట్లీ ఏమైందంటే హోటల్ మేనేజ్మెంట్ ప్రోగ్రామ్స్లో ఇంటర్ డిగ్రీ కలిపి చదువుకునేది 4 సంవత్సరాలు, ట్రైనింగ్ చేసేది సంవత్సరం. సో టోటల్గా 5 years ప్రోగ్రామ్ని అలా డిజైన్ చేశారు. 2 years ఇంటర్మీడియట్, 2 years డిగ్రీ, ఫైనల్ ఇయర్ వచ్చేపాటికి మీకు ట్రైనింగ్. ఆ ట్రైనింగ్ అనేపాటికి ఏంటంటే మీకు ఆటోమేటిక్గా మీరు అసలు ఉద్యోగం చేస్తున్నట్టే ఉంటుంది మీ తమ్ముడికి. అంటే మనం ఇక్కడ నుంచి ఉదయపూర్ కానీ, జైపూర్ కానీ, ఆగ్రా కానీ, బెంగళూరు కానీ, గోవా కానీ ఇలాంటి బాగా డెవలప్ టూరిస్టులు ఎక్కువ వచ్చే ప్లేసెస్కి పంపించి అక్కడున్న 5 star హోటల్స్లో ట్రైనింగ్ ఇప్పిస్తాం. ఆ ట్రైనింగ్ పెట్టినప్పుడు 1 year కూడా హోటల్ వాళ్ళే ఫుడ్ అకామిడేషన్ వాళ్ళే ఇచ్చి ప్లస్ స్టైఫండ్ రూపాన 10,000 నుంచి 15,000 రూపాయల దాకా స్టైఫండ్ ఇస్తారు. దాని మూలంగా ఆ 1 year తను వర్క్ చేసినట్టే ఉంటుంది అనమాట, జాబ్ చేసిన ఎక్స్పీరియన్సే వస్తుంది. ఆ తర్వాత ట్రైనింగ్ కంప్లీట్ అయిపోయినాక ఆటోమేటిక్గా ఏ హోటల్లో అయితే మీ తమ్ముడు ఇంటర్న్షిప్ చేశాడు, ఆ ట్రైనింగ్ చేశాడో వాళ్ళే మీకు ప్లేస్మెంట్ కూడా ఇచ్చేస్తారు. ఆల్మోస్ట్ డబుల్ ద ఇంక్రిమెంట్ అనమాట. అంటే మీకు 10,000 వస్తే 20,000 రూపీస్ అక్కడ మీకు జీతం లాగా వచ్చేస్తుంది. లేదు 15,000 అయితే కనుక 30,000. కొంతమందికి స్టైఫండ్ 20,000 వస్తుంది. అలాంటి వాళ్ళకి జీతాలు 40,000 కూడా ఉంటాయి. కానీ మనం ఏంటంటే 30,000, 25,000 లోపు జీతాలు వచ్చే పిల్లలకి 80% కనుక డెఫినెట్గా మీరు మెయింటైన్ చేస్తే, చదువుకున్నంతకాలం అటెండెన్స్ మెయింటైన్ చేస్తే వాళ్ళకి మాత్రం మినిమం 3,60,000, 4 లక్షల రూపాయలు తగ్గకుండా యాన్యువల్ ప్యాకేజీలో, అంటే సంవత్సరానికి 3.5 లక్షల నుంచి 4 లక్షల రూపాయలు తగ్గకుండా జీతం వచ్చేటట్టు అలాంటి ఉద్యోగాలు ఇప్పించే బాధ్యత కంప్లీట్గా కాలేజ్ తీసుకుంటుంది. నెక్స్ట్ ముస్కాన్ గారు ఉన్నారు హైదరాబాద్ నుంచి. నమస్తే అండి ముస్కాన్ గారు, మాట్లాడండి శ్రీకాంత్ గారితో. నమస్తే సార్, మేము లైవ్ షో చూస్తున్నాం సార్ మీది. థ్యాంక్ యూ అండి. పాపకి BBA చేద్దాం అనుకుంటున్నాం అండి. స్పెషలైజేషన్స్ ఏముంటాయి సార్? ఓకే, BBAలో స్పెషలైజేషన్స్ ఉండవండి. మీకు కోర్ సబ్జెక్ట్స్ అని ఉంటాయి అనమాట. కోర్ సబ్జెక్ట్స్కి వచ్చేపాటికి ఏంటంటే HR, మార్కెటింగ్, ఫైనాన్స్, ఈ 3 కోర్ సబ్జెక్ట్స్గా ఉంటాయి. టోటల్గా ఈ 3 సబ్జెక్ట్స్తో పాటు మేనేజ్మెంట్ సబ్జెక్ట్స్ అనేకమైనవి ఉంటాయి. అలాగే పర్సనాలిటీ డెవలప్మెంట్ క్లాసెస్ ఉంటాయి, కమ్యూనికేషన్ డెవలప్మెంట్ క్లాసెస్ ఉంటాయి, చాలా గెస్ట్ లెక్చర్స్ ఉంటాయి, ఇండస్ట్రీ విజిట్స్ ఉంటాయి. అన్నిటికీ మించి ఇంటర్నేషనల్ స్టడీ టూర్ ఉంటుంది మన కాలేజీలో చదవటం మూలంగా. ఇది ఫ్రీ ఆఫ్ కాస్ట్ అండి. అంటే ఫారెన్ తీసుకెళ్తాం 5 days నుంచి 1 week దాకా. అది ₹1 కూడా స్టూడెంట్ దగ్గర నుంచి కానీ మీ దగ్గర పేరెంట్ దగ్గర నుంచి కానీ ₹1 కూడా ఛార్జ్ చేయకుండా హైదరాబాద్ ఎయిర్పోర్ట్ నుంచి బయలుదేరి మళ్ళీ హైదరాబాద్ ఎయిర్పోర్ట్ వచ్చేదాకా ఫ్లైట్ టికెట్స్, ఇన్సూరెన్స్, అలాగే వీసా ఛార్జెస్, అక్కడ 3 star హోటల్లో స్టే చేస్తారండి, ఆ స్టే ఛార్జెస్, పొద్దునే బ్రేక్ఫాస్ట్, లంచ్, డిన్నర్, ఇండస్ట్రీ విజిట్స్కి వెళ్ళేటప్పుడు మీకు అయ్యే ట్రావెల్ ఎక్స్పెండిచర్ అన్నీ కూడా కాలేజే చూసుకుని మీకు ఇంటర్నేషనల్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఎక్స్పోజర్ ఇవ్వడానికి ఇలాంటి ఫ్రీ ఇంటర్నేషనల్ స్టడీ టూర్ కూడా తీసుకెళ్లే బాధ్యత కంప్లీట్గా కాలేజే తీసుకుంటుంది. మీ దగ్గర నుంచి ₹1 కూడా తీసుకోమండి. టోటల్ 36 సబ్జెక్ట్స్ చెప్పే టైం ఇప్పుడు నాకు ఇక్కడ టీవీ షోలో లేదు కాబట్టి నేను రిక్వెస్ట్ చేసేది ఏంటంటే sun.edu.in అన్న వెబ్సైట్లోకి వెళ్తే కనుక ఆ వెబ్సైట్లో BBA అని మీరు టైప్ చేస్తే మీకు BBAకి సంబంధించిన సబ్జెక్ట్స్ అన్నీ మొత్తం 6 సెమిస్టర్లో 36 సబ్జెక్ట్స్ ఏమేమి ఉంటాయి, సెమిస్టర్కి 6 సబ్జెక్ట్స్ అప్పుడు డివైడ్ అయి ఉంటాయి కాబట్టి మొత్తం 36 సబ్జెక్ట్స్ ఏముంటాయో మీకు చాలా క్లియర్గా దాంట్లో మెన్షన్ చేసి ఉంటాయండి. ఒక్కసారి మీ పాపని sun.edu.in చూస్తే మీకు ఆ ఒక్క BBA కాదు, మిగతా అన్ని కోర్సులకు సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు మీకు తెలుస్తాయండి.
అదే శ్రీకాంత్ గారు, ఇప్పుడు మీరు న్యూలీ ఇంట్రడ్యూస్ చేసిన బీఎస్సీ ఏఏ అలానే డేటా సైన్స్ కోర్సెస్ గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయగలరా? డెఫినెట్గా అండి. ఇవాళ రోజున ఎవ్రీ బడి అంటే ఫ్రమ్ ద ఏజ్ ఆఫ్ 6 నుంచి 60 దాకా అందరూ మాట్లాడుకునేది ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ గురించి, అందరూ చూసేది కూడా. ఇవాళ రోజున 6 years పిల్లలు కూడా నేను ఎందుకు అంటున్నానంటే అండి, వాళ్ళు టీవీలో కూడా ఇవాళ రోజున చాలా ఈజీగా అంటే ఏదన్నా కార్టూన్ చూడాలి అంటే కార్టూన్ అని కొడితే చాలన్నమాట, కార్టూన్స్ అక్కడ ఒక స్క్రీన్ మీద ఒక 10 కార్టూన్స్ డిస్ప్లే అయిపోతాయి. సో దే కెన్ వాళ్ళంతగా వాళ్ళు అంటే 6 years 7 years పిల్లలు కూడా ఇవాళ ఆపరేట్ చేయగలుగుతున్నారు. దే కెన్ గో ఇన్ టు వాట్ దే వాంట్ టు సీ అని అన్న దాంట్లోకి వెళ్ళాలి అంటే ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ అనేది చాలా మెయిన్ టూల్ అండి. బికాస్ ఆఫ్ దట్ దే ఆర్ ఏబుల్ టు డూ. అలాగే 60 years వాళ్ళైనా అంటే ఎంత వయసు ఉన్న వాళ్ళైనా కానీ ఒక్కసారి వాయిస్తో కూడా చెప్పేయగలుగుతున్నాం అనమాట. ఒక బటన్ నొక్కి పలానా సినిమా అనగానే స్క్రీన్ మీదకి వచ్చేస్తుంది. సో ఇవన్నీ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ సంబంధించిందంటే ప్రతి మనిషి జీవితంలో ఇవాళ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ అనేది ఒక పార్ట్ అయిపోతుందండి. ఇంకొకటి ఏంటంటే మన చేతిలో ఇంత స్మార్ట్ ఫోన్ ఉన్నప్పుడు అండి ఇంకా అసలు ప్రపంచమే మన చేతిలో ఉన్నట్టు. సో ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్గా మనకి ఎలాంటి ఇన్ఫర్మేషన్ కావాలన్నా అంటే హిస్టరీకి సంబంధించిందైనా ఫ్యూచరిస్టిక్ దైనా కానీ ప్రజెంట్దైనా కానీ ఎలాంటిదైనా ప్రిడిక్షన్తో పాటు అంటే హిస్టరీ తెలుసుకుని ప్రిడిక్ట్ చేయటం, హిస్టరీ తెలుసుకుని ఫ్యూచర్ని చెప్పడం అన్నది ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ గొప్పతనం. సో ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ యొక్క ఎడ్యుకేషన్ వైపు మనం ఉంటే కనుక ఫ్యూచర్లో ఇంకా ఎంత బ్రహ్మాండమైన ఉద్యోగ అవకాశాలు ఉంటాయి, ఇంకా ఎంత మంచి బ్రహ్మాండంగా భవిష్యత్తు ఉంటుంది అనేది మనకి ముందు ఇంకా ఫ్యూచర్లో తెలుస్తుందండి. ఇది జస్ట్ స్టార్టింగ్ స్టేజెసే. ఇవాళే దగ్గరగా 5 లక్షలు 6 లక్షల రూపాయలతో స్టార్టింగ్ ఉద్యోగాలు అంటే ఒక బీఎస్సీ డేటా సైన్స్ ఆర్టిఫిషియల్ చేసిన డిగ్రీ చేసిన స్టూడెంట్కి 4 లక్షల నుంచి 5 లక్షల రూపాయలు స్టార్టింగ్ శాలరీస్ ఉన్నాయండి. కంపెనీస్ చాలా పెద్ద పెద్ద కంపెనీస్, అలాగే డేటా సెంటర్స్ మనకు తెలియదు కాదు ఇవాళ డేటా అన్నది ఎంత ఇంపార్టెంటో. ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఎన్ని డేటా సెంటర్స్ వస్తున్నాయి, ఎన్ని డేటా సెంటర్స్ అభివృద్ధి చెందుతున్నాయి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ హైదరాబాద్ లాంటి ప్లేస్లోనే, విశాఖపట్నం లాంటి ప్లేస్లోనే ఎన్ని డేటా సెంటర్స్ వస్తున్నాయో మనం చూస్తున్నాం. సో ఈ డేటా సెంటర్స్ పెరిగే కొద్దికి కూడా ఎంప్లాయ్మెంట్ కూడా పెరుగుద్దండి. సో డేటా సెంటర్స్ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ కాంబినేషన్లో చాలా ఉద్యోగాలు వచ్చే అవకాశాలు ఉన్నాయి. ఇది ఫస్ట్ బ్యాచ్ అడ్మిషన్స్ మనం ఈ సంవత్సరం చేస్తున్నాం కాబట్టి ఆఫ్టర్ 2.5 years మనకి ప్లేస్మెంట్ అనేది వస్తుంది. అలాగే ఆఫ్టర్ 6 months ఇంటర్న్షిప్ అని వస్తుందండి. బట్ ఆల్రెడీ మేము చాలా పెద్ద కంపెనీస్తో పెద్ద ఆర్గనైజేషన్తో టైఅప్ అయి ఉన్నాం. సో వీ హోప్ ద బెస్ట్ ఫర్ ద స్టూడెంట్స్. డెఫినెట్ గా వస్తుంది, ఎందుకంటే మీ సక్సెస్ రేట్ 23 years ఆఫ్ లెగసీ డెఫినెట్ గా కూడా బాగుంటుంది. నెక్స్ట్ కాలర్ ఉన్నారండి, కావ్య గారు. నమస్తే అండి కావ్య గారు. హలో, నమస్తే సార్. నమస్తే అండి. అదే మా బ్రదర్ది 10th కంప్లీట్ అయింది సార్. ఓకే అండి. అదే 10th తర్వాత ఏమైనా కోర్సులు ఉన్నాయి సార్ జాయిన్ అవడానికి? డెఫినెట్గా అండి. ఇప్పుడే చెప్పాను కదా ఒక పాప ఫోన్ చేసింది వాళ్ళ బ్రదర్ గురించి. హోటల్ మేనేజ్మెంట్ ప్రోగ్రామ్ చేయొచ్చు అండి 10th తర్వాత. ఇది ఇంటర్మీడియట్లో హోటల్ మేనేజ్మెంట్, డిగ్రీలో హోటల్ మేనేజ్మెంట్ కలిపి 5 సంవత్సరాలు. కానీ కాలేజ్కి వచ్చి చదువుకునేది మాత్రం 4 సంవత్సరాలే. 5వ సంవత్సరం మీరు ఫీజులు కట్టక్కర్లేదు, బాబు ఈ కాలేజీకి కూడా రావక్కర్లేదు. ట్రైనింగ్లో ఉంటాడు, అంటే 5 star హోటల్లో ట్రైనింగ్లో ఉంటాడు, అంటే ఉద్యోగం చేస్తున్నట్టు అనమాట. అంటే 4 సంవత్సరాలు కంప్లీట్ అయిపోయినాక తనకు ఉద్యోగం వచ్చినట్టే ట్రైనింగ్ అన్నది. ఆ ట్రైనింగ్ కూడా కంప్లీట్ అయిపోతే ఉద్యోగం పర్మనెంట్ అయిపోయినట్టే. జీతాలు మినిమం 3.5 లక్షల నుంచి 4 లక్షల రూపాయలు మినిమం శాలరీస్ ఉంటాయండి. అంత మీకు అంతకంటే ఎక్కువ ఉంటాయి కానీ తక్కువ మాత్రం ఉండవు. కాకపోతే మీరు ఈ 4 సంవత్సరాలు కాలేజ్కి వచ్చే టైం కానీ ఆ 1 year ట్రైనింగ్ పీరియడ్లో కానీ మినిమం 80% అటెండెన్స్ మెయింటైన్ చేస్తే డెఫినెట్గా బాబు హోటల్ మేనేజ్మెంట్కి సంబంధించి చాలా స్కిల్స్ డెవలప్ చేసుకుంటాడు. ఎందుకంటే ప్రాక్టికల్ నాలెడ్జ్ అన్నది చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి. ఇక్కడ చదువు అన్నది 40% ఉంటుంది, అంటే బుక్లో చదివి నేర్చుకునేది 40% ఉంటుంది. కానీ చేసి నేర్చుకోవాల్సింది చాలా ఎక్కువ ఉంటుంది, చూసి నేర్చుకోవాల్సింది చాలా ఎక్కువ ఉంటుంది. కాబట్టి కాలేజీకి రావటం అనేది చాలా అంటే మస్ట్ అండి. సో మినిమం 80% మెయింటైన్ చేసే పిల్లలు చాలా సక్సెస్ఫుల్గా కెరియర్లో రాణిస్తారండి. నెక్స్ట్ రమేష్ గారు ఉన్నారండి. నమస్తే అండి రమేష్ గారు. నమస్తే మేడం. శ్రీకాంత్ గారితో మాట్లాడండి, మీ డౌట్ అడగండి. అలాగే రమేష్ గారు నమస్తే అండి. నమస్కారం సార్. నమస్తే అండి. సార్ ఫుడ్ అండ్ న్యూట్రిషన్ ఉంది సార్. అవునండి సార్, అది ఆడపిల్లలకి ఎలాగుంటుంది సార్? అంటే మా మ్యాన్ఫాల్ ఉంది, ఓకే, చదివిద్దాం అనుకుంటున్నాం. అది కాకపోతే అది బాగుంటుందా, దాని ఉద్యోగాలు అది ఎలా ఉంటాయి ఏంటని, అసలు ఏం నేర్పిస్తారు దాంట్లోనని బీఎస్సీ ఫుడ్ అండ్ న్యూట్రిషన్ అంటే మెయిన్గా ఫుడ్ మీద డైటిక్స్, న్యూట్రిషన్ ఫుడ్ ఎలా తయారు చేయాలి దగ్గర నుంచి ఏది అంటే మనిషి యొక్క ఆరోగ్యాన్ని బట్టి, మనిషి యొక్క హెల్త్ కండిషన్స్ని బట్టి ఎలాంటి హెల్త్ తీసుకోవాలి, ఎలాంటి ఫుడ్ తీసుకోవాలి, ఎలాంటి ఫుడ్ తీసుకోకూడదు, న్యూట్రిషన్ ఫుడ్ ఏంటి అన్నది అంతా కూడా వీళ్ళు ఈ 3 yearsలో నేర్చుకుంటారండి. అలాగే చాలా ప్రాక్టికల్స్ చేస్తారు. ఆడపిల్లలకి చాలా బాగుంటుంది.
వీళ్ళకి అంటే వాళ్ళ రోజున కార్పొరేట్ హాస్పిటల్స్ లైక్ ఏఐజీ, హైదరాబాద్లో చూస్తే ఏఐజీ కానీ, అపోలో కానీ, కేర్ కానీ, యశోద కానీ ఇలాంటి హాస్పిటల్స్, విశాఖపట్నంలో చూస్తే స్టార్ పినాకిల్ కానీ, లేకపోతే అపోలో కానీ, సెవెన్ హిల్స్ కానీ ఇలాంటి హాస్పిటల్స్లో వీళ్ళకి ఉద్యోగాలు వస్తాయి. అలాగే ఫార్మస్యూటికల్ కంపెనీస్లో కూడా వీళ్ళు ఉద్యోగాలు వస్తాయి. ఎందుకంటే చాలా రీసెర్చ్ చేస్తారు వీళ్ళు, అంటే ఫుడ్ మీద చాలా రీసెర్చ్ చేస్తారు, మెడిసిన్స్ మీద చాలా రీసెర్చ్ చేస్తారు. అలాగే ఫుడ్ ఇండస్ట్రీస్ మీద కూడా అంటే నెస్లే, అమూల్, క్యాడ్బరీస్, హెరిటేజ్ ఇలాంటి ఇండస్ట్రీస్లో కూడా వీళ్ళకి ఉద్యోగాలు వస్తాయి. ఎందుకంటే వీళ్ళు అంటే న్యూట్రిషన్ ఫుడ్ ఎలాగ ఉండాలి, ఎలా తయారు చేయాలి అన్నది వీళ్ళు బాగా నేర్చుకుంటారు కాబట్టి సో చాలా మంచి ప్రోగ్రామ్ అండి ఇది. నేను ఒక విధంగా చెప్పాలి అంటే ఎంబీబీఎస్ చేయాలి అనుకుని మిస్ అయిపోయినారు. ఎందుకంటే ఎంబీబీఎస్లో సీట్ రావటం అన్నది అందరికీ రాదండి. ఎందుకంటే సీట్స్ తక్కువ ఉండడం మూలంగా చదువుతో గురించి నేను మాట్లాడలేదు, కాంపిటీషన్ గురించి మాట్లాడలేదు. బికాస్ ఆఫ్ సీట్స్ వెరీ లెస్, అంటే సీట్స్ చాలా తక్కువ ఉండడం మూలంగా ఎక్కువ మంది ఎంట్రన్స్ ఎగ్జామ్స్ అపియర్ అవుతున్న మూలంగా సీట్లు అందరికీ రావు. కాబట్టి రాని పిల్లలు ఎక్కడా ఇబ్బంది పడకుండా మీరు హాస్పిటల్స్లో వర్క్ చేయొచ్చు, డాక్టర్ గారు లాగా యాప్రాన్ వేసుకోవచ్చు, సెటస్కోప్ వేసుకోవచ్చు, అలాగే మీరు పేషెంట్స్ని ట్రీట్ చేయొచ్చు, సొసైటీలో డాక్టర్ గారు అని పిలువబడతారు. ఈ అన్ని ఫైనాన్షియల్ స్టేటస్ చాలా బాగుంటుంది, మంచి మంచి జీతాలు వస్తాయి. ఇవన్నీ ఉన్నాయి కాబట్టి నేను ఎంబీబీఎస్కి ఈక్వలెంట్గా అని చెప్తాను అనమాట, బీఎస్సీ ఫుడ్ అండ్ న్యూట్రిషన్ చేసిన పిల్లలకి. సో ఒకసారి వెబ్సైట్ చూడమని చెప్పండి మేము అనుకోవడాన్ని. డెఫినెట్గా చాలా మంచి కోర్స్ అండి ఇది. అలానే శ్రీకాంత్ గారు, ఈ ఎంబీఏ వర్సెస్ ఎంబీఏ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ అండ్ టూరిజం, దీనికి సంబంధించి ఏంటి సార్? ఇది చేస్తే బెస్టా, ఇది చేస్తే బెస్టా యాజ్ ఆఫ్ నౌ? ఇట్ కంప్లీట్లీ డిపెండ్స్ ఆన్ స్టూడెంట్ పర్సనాలిటీ అండ్ యాటిట్యూడ్ అండి. మనం చాలా మంది పిల్లల్ని బయట చూస్తూ ఉంటామండి. మనం ఒక స్టూడెంట్ బయటికి వెళ్ళేటప్పుడు, అంటే తను కాలేజ్కి వెళ్తున్నా, లేకపోతే ఒక సినిమాకి వెళ్తున్నా, లేకపోతే ఎక్కడికైనా వెళ్తున్నా, అతనితో పాటు ఇంకో 5-6 ఫ్రెండ్స్ కూడా వెళ్తూ ఉంటారు. మనం ఒక్కోసారి అనుకుంటాం అనమాట, ఏంటి ఎప్పుడు 10 మందిని వేసుకుని తిరుగుతూ ఉంటాడు, పని పాట లేదా అని. కాదండి, యాక్చువల్గా మనం ఆలోచిస్తే ఏంటంటే ఒక క్యారెక్టర్ వెనక 5 కానీ 10 మంది కానీ వెళ్తున్నారు అంటే, అతనితో పాటు అతను లీడ్ చేస్తున్నాడంటే ఈజ్ హ్యావింగ్ సపరేట్ క్వాలిటీ అండి, అంటే ఒక లీడర్షిప్ క్వాలిటీ ఉందని గమనించాలి. సో అది మనం అతను చెడిపోతున్నాడని కాదండి, ఆ క్వాలిటీని పెంపొందించుకోవాలి. ఆ క్వాలిటీని మనం అతనికి న్యాచురల్గా వచ్చిన క్వాలిటీ అది, లీడర్షిప్ క్వాలిటీ. అతను మాట వింటున్నారు, 10 మంది వింటున్నారు, అతన్ని ఫాలో అవుతున్నారు, అతను ఎక్కడికి వెళ్తే అక్కడికి వెళ్తున్నారు అంటే అతనిలో ఏదో ఒక మంచి క్వాలిటీ ఉంది. సో అతనికి లీడర్షిప్ క్వాలిటీ ఉంది. అది చెడు మార్గంలోకి వెళ్లకుండా ఒక మంచి మార్గంలోకి తీసుకురావాలి అంటే కనుక ఎంబీఏ అన్నది చాలా మంచి ప్రోగ్రాము. ఎందుకంటే హెచ్ఆర్కి చాలా బ్రహ్మాండంగా పనికొస్తారు. టీమ్ లీడింగ్ కెపాసిటీస్ ఉంటాయి వాళ్ళకి, అంటే 10 మందితో వర్క్ ఎలా చేయించాలో వాళ్ళకి తెలుసు, 10 మందిని కమాండ్ ఎలా చేయాలో వాళ్ళకి తెలుసు, 10 మందిని ఎలాగా టీమ్ లీడ్గా కలిపి ముందుకు తీసుకెళ్లాలో తెలుస్తుంది. సో ఇలాంటి పిల్లలకి ఏంటంటే హెచ్ఆర్ కానీ లేదంటే మార్కెటింగ్ కానీ ఇలాంటి అప్పచెప్పినప్పుడు ఏదో బ్రహ్మాండంగా రాణిస్తారండి. సో ఆ స్టూడెంట్ యొక్క గొప్పతనం అదనమాట. సో అలా మనం స్టూడెంట్ యాటిట్యూడ్ని బట్టి, కొంతమంది పిల్లలు చాలా నమ్రతగా ఉంటారు, అంటే చాలా నిదానంగా ఉంటారు, చక్కగా ఎప్పుడు నవ్వుతూ ఉంటారు, ఎవరు ఎదుటి మనిషి కనపడినప్పుడల్లా చక్కగా పలకరిస్తారు. అలాంటి పిల్లలు హాస్పిటాలిటీకి చాలా అవసరం. అంటే మనం తెలుసో తెలియకో మనం గమనించం అండి. ఒక్కోసారి మనం ఏ 5 స్టార్ హోటల్కి వెళ్ళినా, ఆఖరికి ఒక రెస్టారెంట్కి వెళ్ళినా, ఒక రిసార్ట్కి వెళ్ళినా, మనకి ఒక ఫ్రంట్ ఆఫీస్ నుంచి ఒక ఆడపిల్ల మగపిల్లడో నడుచుకుంటూ ముందుకు వచ్చి యో వెల్కమ్ సార్, ప్లీజ్ హౌ కెన్ ఐ హెల్ప్ యూ సార్ అంటాడు. అంటే అతని స్మైల్ అంత బాగుంటుంది, అతను ఎంత బాగా పలకరిస్తున్నాడు. అది మనం ఆ టైంలో మనం గమనించవచ్చు. మనం విజిటర్గా మనం అక్కడికి వెళ్ళాము, మన హోటల్కి భోజనానికి వెళ్ళాము, భోజనం చేసి వచ్చాము అన్నదే ఉంటుంది. బట్ అక్కడికి అతను ఇచ్చిన కంఫర్ట్ ఏంటి అన్నది మనం మర్చిపోతాం. బట్ ఆ కంఫర్ట్ మూలంగానే మనం అక్కడ హ్యాపీగా 1 hour 2 hours స్పెండ్ చేస్తున్నాం అండి. అదే కనుక మనం అక్కడ ఎవరు పట్టించుకోలేదనుకోండి, మనకు అది ఇరిటేషన్ కలిగిస్తుంది అనమాట. సో స్టూడెంట్లో ఎప్పుడైతే అలా నమ్రతగా బాగా మాట్లాడతాం, బాగా పలకరించడం వచ్చో అలాంటి వాళ్ళు హోటల్ మేనేజ్మెంట్కి చాలా సూట్ అవుతారు. సో ఎప్పుడు కూడా అండి కోర్సు పలానా కోర్స్ చేస్తే మార్కెట్లో ఉద్యోగాలు ఎక్కువ ఉన్నాయి, లేకపోతే జీతాలు ఎక్కువ వస్తాయి అనేది అస్సలు తీసుకోకూడదండి. ఏ చదువైనా, నేను చెప్పేది ఏంటంటే మేము ఏదో హోటల్ మేనేజ్మెంట్ రన్ చేస్తున్నాము, హోటల్ మేనేజ్మెంట్ చదివితేనే మీకు మంచి ఉద్యోగాలు వస్తాయని నేను చెప్పను. ఏ చదువైనా అండి, ఇంజనీరింగ్ అవ్వచ్చు, డిగ్రీలు అవ్వచ్చు, ఆఖరికి డిప్లొమాలు అవ్వచ్చు, ఐటీఐ అవ్వచ్చు, ఏ పాలిటెక్నిక్ అవ్వచ్చు, ఏది చదివినా అండి ఆ ఇండస్ట్రీకి తగ్గట్టు స్టూడెంట్ తయారవటం ఇంపార్టెంట్, ఆ యాటిట్యూడ్ డెవలప్ చేసుకుంటాం ఇంపార్టెంట్. ఆ ఉద్యోగాలు కొన్ని లక్షలు కొల్లలు ఉద్యోగాలు ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉన్నాయండి. ఇవాళ స్కిల్డ్ పీపుల్ కావాలి అని చెప్పి ఇండస్ట్రీస్ ఎదురు చూస్తున్నాయి. ఆ స్కిల్డ్ పీపుల్ అంటే ఆ రిక్వైర్మెంట్కి తగ్గట్టు స్టూడెంట్స్ లేకపోవడం మూలంగా ఈ నిరుద్యోగ సమస్య పెరిగింది. కానీ నిరుద్యోగ సమస్య అన్నది యాక్చువల్గా అయితే కనుక స్టూడెంట్ గమనించి ఇండస్ట్రీకి కావాల్సినట్టు తను ఇంటర్మీడియట్ పాస్ అయిన దగ్గర నుంచి కనుక తను ట్రైన్ అవ్వగలిగితే కనుక
ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక స్టూడెంట్, ఒక ఆడపిల్ల మా దగ్గరికి వచ్చి, సార్ నాకు 10 టీవీలో వర్క్ చేయాలని ఉంది, మీడియాలో వర్క్ చేయాలని. మీడియాలో వర్క్ చేయాలంటే మీడియాకి కావాల్సిన క్వాలిటీస్ నీకు ఏం కావాలి, మీడియాలో వర్క్ చేయాలంటే నువ్వు ఎలా ఉండాలి, నువ్వు ఎలా డ్రెస్ వేసుకోవాలి, నీ పర్సనాలిటీ ఎలా ఉండాలి, నీ గ్రూమింగ్ స్టాండర్డ్స్ ఎలా ఉండాలి, నీ ప్రజెంటేషన్ స్కిల్స్ ఎలా ఉండాలి, నీ మాట్లాడే విధానం ఎలా ఉండాలి, తెలుగు బాగా చదవగలవా లేదా, తెలుగు బాగా మాట్లాడగలవా లేదా. సో ఇవన్నీ గమనించాలి, అవన్నీ మనం డెవలప్ చేయాలి. సో ఈ డెవలప్ చేసుకునేది ఎప్పుడండి, ఈ చదువుకునే 3 years డిగ్రీ టైంలోనే. డిగ్రీ అయిపోయినాక 6 months ట్రైనింగ్, 1 year ట్రైనింగ్ అని చెప్పి మళ్ళీ టైం వేస్ట్ చేసుకుని ఆ డిగ్రీ తర్వాత గ్యాప్ వచ్చినాక ఆర్గనైజేషన్స్కి వెళ్ళినప్పుడు నువ్వు డిగ్రీ అయిపోయి 1 year అయిపోయింది, ఇప్పుడు దాకా ఏం చేస్తున్నావు అమ్మా అని అడిగితే నేను ట్రైన్ అవుతున్నాను సార్ అని చెప్పటం కాదు. ఇవాళ రోజున జనరేషన్ ఎంత ఫాస్ట్గా ఎంత స్మార్ట్గా ఉన్నారు అంటే చదువుకునేటప్పుడే ఇవన్నీ చేస్తున్నారు. సో మాలాంటి కాలేజ్, ప్రొఫెషనల్ కాలేజ్ ఎగ్జాక్ట్లీ ఇవే చేస్తాయండి. చదువుకునేటప్పుడు ఎక్స్ట్రా టైం స్టూడెంట్స్ దగ్గర నుంచి లాక్కునైనా కానీ నువ్వు ఎక్స్ట్రా 2 hours కాలేజీలో ఉండు, నీకు ఇది నేర్పించాలి అని చెప్పి మేము బలవంతంగా అయినా కానీ స్టూడెంట్కి నేర్పిస్తాము. ఎందుకంటే అతను ఇండస్ట్రీకి తగ్గట్టు మౌల్డ్ చేయటం మా బాధ్యత అనమాట. ఎండ్ ఆఫ్ ది డే స్టూడెంట్కి ఆ టైంలో కొంచెం కష్టంగా అనిపించవచ్చు, కొంచెం పెయిన్గా అనిపించవచ్చు, బట్ డిగ్రీ అయ్యే టైంకి ఈజ్ ప్రిపేర్డ్ ఫర్ ద జాబ్. అంటే నేను జాబ్కి రెడీగా ఉన్నాను, నేను ఇండస్ట్రీకి వెళ్తే ఎక్కడైనా పర్ఫామ్ చేయగలుగుతాను, ఎక్కడైనా బ్రహ్మాండంగా రాణించగలుగుతాను కాన్ఫిడెన్స్ అతనికి వచ్చేస్తుంది అనమాట. సో దట్ ఈస్ వేర్ సన్ ఇంటర్నేషనల్ ఇస్ వెరీ డిఫరెంట్ ఫ్రమ్ అదర్ ఆర్గనైజేషన్స్. అలానే సార్ ఇప్పుడు ఎంపీసీ, బైపీసీ లేదా ఇతర ఆర్ట్స్ సబ్జెక్ట్స్ తీసుకున్న వాళ్ళు కూడా ఉంటారు. ఇంటర్ తర్వాత వస్తే బెస్ట్ అంటారా, లేదా డిగ్రీ తర్వాత కూడా అరే ఇదొక మంచి ఆప్షన్ ఉంది కదా ఎందుకు ఇటు రాకూడదు అని చెప్పి ఆలోచించే వాళ్ళు కూడా ఉంటారు. అలాంటి వాళ్ళకి ఏం చెప్తారు సార్? బేసిక్గా ఇది ఏంటంటే అవేర్నెస్ అండి. కొంతమంది పిల్లలకి ఏంటంటే ఇంటీరియర్ ప్లేసెస్లో మనం చూస్తూ ఉంటాం కదా, ఇంటీరియర్ ప్లేసెస్లో ఒక విలేజ్ నుంచి ఒక స్టూడెంట్ మా దగ్గర డిగ్రీ చదివి అతను అమెరికా వెళ్ళిపోయినాక ఆ ఊర్లో వాళ్ళందరూ మాట్లాడుకుంటారు అనమాట. అరే మన పలానా రమేష్ అన్నతను అమెరికా వెళ్ళిపోయాడు, పలానా కాలేజీలో చదివాడు, ఆ కాలేజ్ వాళ్ళు పంపించారంట అమెరికాని. అప్పటికి అంటే 3 years తర్వాత కానీ ఆ ఊర్లో అవేర్నెస్ రాదు, రియలైజేషన్ రాదు, పలానా కాలేజీ పలానా కోర్సు అని చెప్పి. సో అలాగా అంటే హోటల్ మేనేజ్మెంట్ లాస్ట్ 23 years లో ఇంత డెవలప్ చేసి ఇంతమందికి కొన్ని వేల మందికి ఇంటర్నేషనల్ ప్లేస్మెంట్స్ ఇవ్వగలిగామంటే ఫస్ట్ అవేర్నెస్ క్రియేట్ చేయటం అండి. అంటే మీరు ఒక్క BAలు, BComలు, BScలే కాదు, హోటల్ మేనేజ్మెంట్ని కూడా మీరు ప్రొఫెషన్గా తీసుకోండి. ఇది ఈక్వలెంట్ టు ఎనీ అదర్ డిగ్రీ. మీకు గవర్నమెంట్ జాబ్స్కైనా కానీ రేపొద్దున ఆఖరికి IAS, IPS అవటానికైనా కానీ ఇక్కడ వచ్చే డిగ్రీ, మీకు హోటల్ మేనేజ్మెంట్ చేసిన డిగ్రీ కూడా మీకు పూర్తిగా మీకు సపోర్ట్ చేస్తుంది, అర్హత ఉంటుంది. సో ఇది రెగ్యులర్ డిగ్రీయే, కాకపోతే మిమ్మల్ని ప్రొఫెషనల్గా తయారు చేస్తుంది. మీకు 100% ఉద్యోగం ఇచ్చే ఇండస్ట్రీ ఇది. ఇక్కడ స్కిల్ ఉంటే చాలు, మీకు మంచి జీతాలు, మంచి ఆపర్చునిటీస్ వచ్చే ఇది అని చెప్పి మనం లాస్ట్ 23 years నుంచి మనం ఎంకరేజ్ చేస్తున్నాము. మనం చాలా ఇన్ఫర్మేషన్ ఇస్తున్నాం అండి పిల్లలకు కానీ పేరెంట్స్ కానీ. అందుకనే ఇవాళ రోజున మన 60 స్టూడెంట్స్తో స్టార్ట్ అయిన కాలేజ్ ఇవాళ రోజున 6,000-7,000 మంది స్టూడెంట్స్ ఉన్నారంటే అవేర్నెస్ పెంచడం మూలంగా అండి. ఆ అవేర్నెస్ ఇంకా పెంచాలి, ఎందుకంటే ఇండస్ట్రీకి ఇంకా చాలా స్కిల్డ్ పీపుల్ కావాలండి. నెక్స్ట్ కాల్ ఉన్నారండి విమల గారు. నమస్తే అండి విమల గారు. నమస్తే సార్. శ్రీకాంత్ గారిని మీ డౌట్ అడగండి. సార్ నమస్తే అండి. నమస్తే అండి. నమస్తే సార్. పాప బైపీసీ చేసింది సార్. ఓకే అండి. ఇప్పుడు డిగ్రీ BHM తీసుకుంటానంటండి, అసలు దాని గురించి ఒకసారి చెప్తారా? డెఫినెట్గా అండి. బ్యాచిలర్స్ ఇన్ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ అండి. ఇది కూడా డిగ్రీ ప్రోగ్రామే. BA, BCom, BScలు ఎలా చదువుతారో ఇది కూడా బ్యాచిలర్స్ ఇన్ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ అని చెప్పి రెగ్యులర్ డిగ్రీ ప్రోగ్రామ్. విశాఖపట్నంలో జాయిన్ అయితే ఆంధ్ర యూనివర్సిటీ నుంచి సర్టిఫికేషన్ వస్తుంది, బికాజ్ మన ఆంధ్ర యూనివర్సిటీ అఫిలియేటెడ్ కాలేజ్ కాబట్టి. హైదరాబాద్లో చదివితే ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ నుంచి సర్టిఫికేషన్ వస్తుంది, ఎందుకంటే ఇక్కడ కాలేజెస్ అన్ని కూడా ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ అఫిలియేటెడ్ కాబట్టి. సో వాళ్ళే ఎగ్జామ్స్ కండక్ట్ చేస్తారు, వాళ్ళే మీకు సెమిస్టర్ మార్క్ షీట్స్ ఇస్తారు, అలాగే ఆఖరికి మా ఓడి కూడా వాళ్ళే ఇస్తారు అనమాట. సో అలాగే చదువు మేము చెప్తాము, బ్రహ్మాండంగా ట్రైనింగ్ ఇప్పిస్తాము, బ్రహ్మాండంగా ఉద్యోగం ఇప్పిస్తాం, దాంట్లో డౌటే లేదండి. హోటల్ మేనేజ్మెంట్లో ఫ్రంట్ ఆఫీస్, హౌస్ కీపింగ్, సర్వీస్, ప్రొడక్షన్ అని చెప్పి 4 కోర్ సబ్జెక్ట్స్ ఉంటాయండి. ఈ 4 డిపార్ట్మెంట్స్ కాకుండా మేనేజ్మెంట్ సబ్జెక్ట్స్ నేర్చుకుంటారు, ఇంజనీరింగ్ చేసిన సబ్జెక్ట్స్ నేర్చుకుంటారు, అలాగే సైన్స్ సంబంధించి డైటిక్స్, న్యూట్రిషన్ సబ్జెక్ట్స్ నేర్చుకుంటారు. ఇలా అనేకమైన సబ్జెక్ట్స్ నేర్చుకుంటాం మూలంగా ఇవాళ ఆడపిల్లలకైనా మగపిల్లలకైనా ఒక్క హోటల్సే కాకుండా, రిసార్ట్సే కాకుండా హెల్త్ సెంటర్స్లోను, హాస్పిటల్స్లోను, ఎయిర్లైన్స్లోను, ఎయిర్పోర్ట్స్లోను, షిప్స్లోను, ఇలా అనేకమైన రంగాల్లో వీళ్ళకి ఉద్యోగాలు వస్తున్నాయి. అంటే బికాజ్ ఈ సబ్జెక్ట్స్ అన్నీ కూడా నేర్చుకుంటున్నారు. వీళ్ళు చాలా మంచి లాంగ్వేజ్ మాట్లాడతారు, మంచి ఇంగ్లీష్ మాట్లాడతారు, మంచి పర్సనాలిటీ ఉంటుంది కాబట్టి అన్ని ఇండస్ట్రీస్ వీళ్ళని వెల్కమ్ చేస్తున్నాయండి.
అలానే శ్రీకాంత్ గారు, ఇప్పుడు వేరే ప్లేస్ నుంచి ఇక్కడికి చదువుకోవడానికి రావాలనుకోండి, సన్ ఇంటర్నేషనల్ చదువుకొని రావాలి, సో వాళ్ళ కోసం ఎలాంటి ఫెసిలిటీస్ ఉంటాయి సార్? హైదరాబాద్ అండ్ వైజాగ్ ద ప్లేసెస్ లైక్ ఆపర్చునిటీస్ అండి. ఇక్కడికి వస్తే ఆ ఆపర్చునిటీస్ కోసం వస్తారనమాట. డెఫినెట్గా ఎవ్రీ ఇయర్ వీఆర్ గెటింగ్ ల్యాక్స్ ఆఫ్ స్టూడెంట్స్ టు హైదరాబాద్, ఇంటీరియర్ ప్లేస్ నుంచి, ఆల్ ఇండియా నుంచి కానీ, లేకపోతే విదేశాల నుంచి కూడా హైదరాబాద్కి వస్తారు, అలాగే విశాఖపట్నం కూడా వస్తారు. ఇలాంటి వాళ్ళకందరికీ అండి వాళ్ళ ఫుడ్ హ్యాబిట్స్ని బట్టి బ్రేక్ఫాస్ట్, లంచ్, డిన్నర్తో హాస్టల్స్ ప్రొవైడ్ చేయటం, గర్ల్స్కి సపరేట్గా, బాయ్స్కి సపరేట్గా హాస్టల్స్ ఉండటం, ఎస్పెషలీ ఆడపిల్లలకి మంచి సెక్యూరిటీ సిస్టము, లేడీ వార్డెన్స్, అలాగే సీసీ కెమెరా మానిటరింగ్. మన ప్రోగ్రామ్స్ అన్ని ఇండస్ట్రీ ఇంటిగ్రేటెడ్ ప్రోగ్రామ్స్ అవ్వటం మూలంగా వీళ్ళు సెకండ్ సెమిస్టర్ నుంచి ఆర్గనైజేషన్స్కి వెళ్ళి వర్క్ చేసి వస్తారు కాబట్టి ఒక్కొక్కసారి లేట్ ఈవినింగ్స్ అంటే 9 o'clock 10 o'clock కూడా వాళ్ళు షిఫ్ట్ ఫినిష్ చేసుకుని రావాలి కాబట్టి వాళ్ళకి ట్రావెల్కి తగ్గట్టు వాళ్ళకి ట్రావెల్ అరేంజ్ చేయటం, అలాగే వాళ్ళకి ఒక గ్రూప్గా పంపించి ఒకే ఆడపిల్లని ఒక ఆర్గనైజేషన్కి పంపించండి, ఒక 5 to మినిమం 5 to 6 గర్ల్స్ని కలిపి ఒక గ్రూప్గా టీమ్గా పంపించి టీమ్గా తెప్పించడం, ఇలాంటి జాగ్రత్తలన్నీ తీసుకుంటాం కాబట్టి మా దగ్గర ఆడపిల్లలు ఎక్కువ జాయిన్ అవుతారండి. శాతం మిగతా కాలేజీలతో పోలిస్తే గర్ల్స్ ఎక్కువ ఉంటారు. అదీ కాకుండా మా టీంలో కూడా టోటల్ 250 టీంలో ఆల్మోస్ట్ 150+ లేడీసే ఉంటారు, హెడ్స్ కానీ ప్రిన్సిపల్స్ కానీ ఇలాగా. సో వాళ్ళందరూ కూడా ఏంటంటే ఆడపిల్లలకి కంఫర్ట్ లెవెల్స్ ఎక్కువ ఉంటాయి అనమాట. లేడీకి ఏదన్నా డెఫినెట్గా కాలేజీల్లోనో రోడ్డు మీద సొసైటీలో తిరుగుతున్న ఆడపిల్లలకి వాళ్ళ రోజున ఎక్కడోసారి చిన్న చిన్న ఇబ్బందులు ఉంటాయండి. అలాంటి హర్డిల్స్ని కూడా తప్పించుకుని స్మార్ట్గా బిహేవ్ చేయటం, వాటిని ఎదుర్కోవటం, ధైర్యంగా ఎదుర్కొనే విధంగా తయారు చేయడానికి మా దగ్గర ఉన్న టీం మెంబర్స్, అంటే మాతో పాటు వర్క్ చేసే మా హెడ్స్ అవ్వచ్చు, మా ప్రిన్సిపల్స్ అవ్వచ్చు, మా డైరెక్టర్స్ అవ్వచ్చు, వీళ్ళందరూ ఆడపిల్లలకి చాలా బాగా ధైర్యం చెప్తారు, బాగా ట్రైన్ చేస్తారు. సో ఆ విధంగా కూడా సొసైటీలో ఆడపిల్లలకి మంచి అవకాశాలు వస్తున్నాయి అనమాట. సో అందుకనే ఆడపిల్లల శాతం మన కాలేజీలో కొంచెం రైట్, థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండి శ్రీకాంత్ గారు. ఈ రోజు కోర్స్ డీటెయిల్స్ తో పాటుగా సన్ ఇంటర్నేషనల్ ఇస్తున్నటువంటి ఆపర్చునిటీస్, అసలు బయట ఎలా ఉంది మార్కెట్ అనే వివరాలు మాకు చాలా వివరంగా తెలియజేశారు. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. ఇది వాళ్ళ ఎడ్యుకేషన్ ప్లస్. చూస్తూనే ఉండండి 10 TV.